sự sự ở khởi ở con lại ban cho mình kết trong ngày này cũng cho anh biết ở ngày thôi không một cái trong chung mình là tập cổ ngày cá chung này nó thắt đi vào là tập họ không sống sao nó kết cả một chị. One day later. Trong buổi chén các theo tôi chén khi mới làm mấy chiếc bài chung được trong các trong này chẳng những chui họ tân này đã tẹt bao này ca trong này qua ra tháp bị ba dương khi chắc chắn những chui xin một anh họ tân là lấy năm hai dương và tới họ cả ta chỉ để thi ca kỳ đang làm sang môn là bao năm chỉ dương đã đọc bây giờ một việc thiệp hay dương thở đơn hai ca trở lại và tháp bị ba năm kia chỉ ấy cho nó nè rồi năm nay thì lúc các theo tôi xuống khu vực môn xe có tôi thì muốn trước 2012 thì trở thành chui chui nhiều lần trong chẳng dương khó bên na từ chui con chẳng là cái chẳng Alo, rồi việc xua bóng cái này họ làm cái này. thì chất này sai ngoài từ này Mình vậy sẽ có tình đề tài. để sai trẻ nhưng thở mình phải chạy môi thở phía sau bên ngoài chẳng á Ok, chào mong mình chụp. Chụp cái ngày sẽ chẳng. ok chắc chắn sẽ chúc như mong con mong The next day. ngoài mơ lúc thiên nhóm mơ bọn anh thì khó thay nhưng bọn anh thơ mới trong cả nhóm là khơi tham ngoài khó thơ cảm ơn năm trước hay thì khó nó ngoài khó thơ chào chân tớ nhưng cho anh ngoài chương này nó hay nó lại để thẳng là thao thở chặt đám đi cả lại nga đi chớ nó nè Ok. Xin lỗi là chào mong thành phố này. Bây giờ còn ở trên đó. Đây thì đó thì là cái này và thì là bao nó là cho bạn thấy. Như từ vô bị đại đó là bao thêm một chứ từ họ để ta phải hiện để ta là cái point người lấy mình họ thì họ dừng thấy đôi chị mẹ tổ chị ấy nó xem như còn của họ lúc mình là nãy giờ sắp xa chứ bắt ví dụ mình đôi chị khi vào yêu ở correlation ấy xem chỉ đạt mà phải chỉ cho khói này cơ conclusion chứ mà để cho nó bài bài nó hết cái trang kia nó đó là cho tới rồi ok mong chắc chắn bên như cái này error nó có nhóm thừa cao ít chẳng em tra tới tăng không phải con chỉ nói xin mùi lúc cái thiên trạng nó tôi có thắc mắc được có tha cái con nó sẽ đo này tôi chẳng nhận sai cảm không ấy thay nhân trong hai sai còn tân này thay nhân họ toàn mang nó ok chắc chắn em phải con ăn năng chẳng One week later. hiện có cái bao nhiêu thơ của em bên đây em nhiều chuyện thơ bao nhiêu thơ hai bên tay mẹ tôi chạy mơ một đồng tiền mà ok so nhiều chuyện gì Chẳng cái trong sàn một សម្រាប់បាយការខ្ញុំបានសិនជួបលោកប្រធានហើយអញ្ចឹងលោកប្រធានអាចអញ្ជើញចូលមើលហើយឆែកមើលបានបើសិនជាមានកន្លែងណាអត់ត្រូវឬក៏ខុសអីលោកប្រធានអាចប្រាប់ខ្ញុំបានចាំពួកខ្ញុំកែសម្រួលតាមក្រោយ ខ្ញុំគិតថារបបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺល្អហើយគ្រាន់តែវាអត់សូវមាន information បានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកទីមអាចបានច្រើនឡើងកាន់តែល្អឡើងបាទលោកអញ្ចឹងខ្ញុំការប្រជុំរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះទៅចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយ 2 weeks later. អរគ្នានេះគឺជាថ្ងៃដែលឡើងហើយចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកអរគ្នាជួយគេបង្ហាញបងអ្នកអរគ្នាបានលោកធីចឹងពួកយើងចាប់តាមឲ្យលោកប្រធានតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនមកបានបង្ហាញថាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាពិតជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ទៅលើការលូតលាស់នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ពិតមែនដោយសារតែរាល់ការចំណាយទាំងអស់បានបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសង្គមដូចជាវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលជាដើមបើតាមរបាយការណ៍នៅបែប2024បានបញ្ជាក់ថាការចំណាយសាធារណៈបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃការចំណាយទៅលើសង្គមក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលជាដើម
ទោះបីជាយ៉ាងណាការកើនឡើងនៃការចំណាយនេះមិនជាឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេឧទាហរណ៍លទ្ធផលអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតែទាបបើធៀបនឹងតំបន់នានាយ៉ាងណាមិញបើយោងតាម website The Global Economy 2023បានបញ្ជាក់ថាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមាន 8.13% នៃ GDP ដែលចំនួននេះស្ថិតនៅក្នុងមធ្យមភាពពិភពលោកដែលមាន 16.14%ជាធម្មតាការចំណាយទាបនេះបង្ហាញពីការដាក់អាទិភាពទៅលើស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែក៏អាចបង្ហាញថាការដាក់អាទិភាពទាបទៅលើការវិនិយោគសាធារណៈផងដែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតាមរបាយការណ៍ Cambodia Development Resource Institute 2025បានបង្ហាញថាបំណុលសាធារណៈបានបន្ថយមកត្រឹម 34.8% នៃ GDP ក្នុងឆ្នាំ 2022 បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 មកការបន្ថយនេះបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រយោជន៍សពសេចក្តីមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាទោះបីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែការចំណាយនោះត្រូវមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតដោយដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដោយការវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការតភ្ជាប់និងការបន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលជាហេតុជំរុញដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគលើពីនេះការចំណាយលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលបានបង្កើនធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងការចំណាយលើវិស័យកសិកម្មក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅជនបទផងដែរទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដោយកំណើន GDP វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងអត្រាការងារបានបង្ហាញថាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចមានអត្ថប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្វីត្បិតតែការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចប្រឈមមុខនឹងការប៉ះពាល់ទៅលើការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលវាក៏មានផលវិជ្ជមានផងដែរក្នុងនោះរួមមានការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនទៅលើការសាងសង់និងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាកាសស្ពាននិងកំពង់ផែការចំណាយនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការតភ្ជាប់និងការបន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលជួយជំរុញដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាដើមការបង្កើតការងារជាច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារការទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលគេហៅថា FDI ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អជួយទាក់ទាញ FDI ព្រោះវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការសាងសង់បុរាណថ្មីៗនិងគម្រោងឧស្សាហកម្មថ្មីៗអាចជួយបង្កើតការងារថ្មីសម្រាប់ប្រជាជននិងការចំណាយផ្សេងៗលើក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាផលវិជ្ជមាននៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាអាចមានមូលហេតុពីសកម្មភាពជាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅទីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលអវិជ្ជមានជាចម្បងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រសើរនិងបណ្ដាលឲ្យមានបំណុលសាធារណៈខ្ពស់ប្រសិនបើការចំណាយមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះនឹងមិនមានការសម្រួលថវិកាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេហើយកម្ចីនៃការប្រាក់នឹងកើនឡើងដែលអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាត្រូវបង់ប្រាក់កម្ចីលើការពិនិត្យថ្មីៗបន្ថែមលើនេះស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថាស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបានពលគឺនៅតែមានចីរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទៀតការរក្សាបាននូវចីរភាពបំណុលសាធារណៈនេះគឺអាស្រ័យដល់កម្ពុជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈមួយដ៏រឹងមាំដែលមានក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងនីតិគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយវិញទៀតការចំណាយខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអាចនាំមកនូវការកើនឡើងនៃអត្រាពន្ធខ្ពស់អាចបង្កើតការលំបាកសម្រាប់ប្រជាជននិងអាជីវករផ្សេងៗដែលត្រូវបង់ពន្ធច្រើនជាងនេះអាចបង្ហាញពីភាពតានតឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតដូច្នេះការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់និងការកំណត់ប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អប្រសើរនាពេលអនាគត ទន្ទឹមនឹងនេះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៃប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងពី 13.81 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ទៅដល់ 45 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2024 នេះគឺជាតារាងតួលេខដែលពួកយើងបានដកស្រង់ទិន្នន័យនិងបង្ហាញពីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិង GDP នៃប្រទេសកម្ពុជា
ហើយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងពីប្រមាណចាប់ពី2.35 ពាន់លានដុល្លារទៅដល់ 9.10 ពាន់លានដុល្លារការចំណាយគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP គឺស្ថិតនៅចន្លោះចាប់ពី 15% ទៅដល់ 17%តួលេខនេះបានបញ្ជាក់ថាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងនៅក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែដោយដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2020សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP បានថយចុះប្រមាណជា 5% ខណៈដែលការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងដល់ 7.09 ពាន់លានដុល្លារចំណែកឯការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP វិញបានកើនឡើងរហូតទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 20.35% ក្នុងកម្រិតនេះផងដែរបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការឆ្លើយតបហិរញ្ញវត្ថុតាមវត្តប្រឆាំងនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាជននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រាលំបាកទន្ទឹមនឹងនេះទ្រព្យសម្បត្តិនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រាប់ទុកសង្គ្រោះប្រទេសនិងប្រជាជនពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះគឺប្រហែលជា830លានដុល្លារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2020ដោយផ្អែកលើថវិកាបម្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាល បាយការនេះពិតជាល្អមែនតើអរគុណអរគ្នាដែលបានចិត្តចំប្រឹងប្រែងក្នុង project នេះ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកតាមដានវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចែករំលែកនូវចំណេះដឹងតាមរយៈវីដេអូនេះសូមអរគុណ Thank you for spending time with us all the way through to now. We hope your time spending with us has been a very pleasurable journey. We hope to see you again. Thank you.